السلام علیکم ناظرین، یو آر آن نیوز کے ساتھ میں ہوں انا فاطمہ۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، former Prime Minister of Pakistan, Ambassador Non-Wrong, our great friend from China, and members of Chinese companies, انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی و سینٹ، اور قابل احترام پاکستان کے مائع ناز جو سرمایہ کار یہاں موجود ہیں، اور تھر کی جو یہاں پر باسی ہیں اور یہاں پہ کام کرنے والے کولیگز، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اور آج کا دن یقیناً ایک بہت اہم دن ہے، اس لیے کہ یہاں پہ دس تھر ڈیزرٹ از ڈیولپنگ ویری فاسٹ، اور میں یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ہوں، اور یہاں پہ جو خوشحالی اور ترقی کا سفر جس کا آغاز محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کی 1997 میں جب یہاں پر وہ تشریف لائیں، شاہ صاحب کب آئیں؟ 1996 1996 میں جب وہاں پر تشریف لائیں تو اس زمانے میں یہ ایک صحرا تھا، یہاں پر دور دور تک زندگی کے آثار نہیں تھے، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آج اس سفر کو مرحلہ وار طے کرتے ہوئے، جس میں کئی زعماء یہاں پر تشریف لائے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب، شاہد عباسی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ شاہ صاحب، وہ بہت ہمیشہ تھر کے لیے بڑے کمیٹڈ اور سرگرم رہتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا سفر ہے جس نے آج یہاں پر جو محنت اور شبانہ روز جو کاوشیں ہیں، اس کا یہاں پر آج بہت شاندار رنگ دکھایا ہے۔ میں یہاں پہ ہپکو کے جو چیئرمین ہیں جناب حبیب اللہ صاحب کو اور ان کی ساری جو ٹیم ہے ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور یہاں پہ یہ آج پلانٹ کا افتتاح ہوا ہے۔ مگر جو سب سے اہم بات یہ ہے جو کہ شاہ صاحب نے کی کہ ماضی میں یہ وفاق تک یہ ایجنڈا لے کر وہ گئے تھے کہ پاکستان میں جہاں پر بھی کوئلے کی بنیاد پر اگر بجلی بنانے کا پلانٹ لگنا ہے تو اس کی اسپیکس جو تھر کول کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ وہ نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، گو کہ آج اگر تھر میں بھی بجلی جو بن رہی ہے اس میں جو فیول کاسٹ جو ہے وہ شاید 3.5 روپے ہے پر یونٹ، اور بجلی جو بن جاتی ہے تو اس کی شاید پر یونٹ کاسٹ شاید 10 روپے ہے یا 17 روپے ہے۔ اور جس طرح مجھے بتایا گیا کہ
कोयले की जो कीमत है वो $67 से कम होके अब $44 पे आ गई है, जो कि अल्टीमेटली शायद $30 पर टन पे आ जाएगी। और इस तरह बिजली की कीमत यहाँ पर थर में जो पैदा होगी या थर के कोयले से पैदा होगी वो ₹10 यूनिट तक होगी, जो कि अगर आप देखें तो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से एक बहुत कंपेरेटिव प्राइस है। इसलिए कि आज बिजली जो है वो ₹34 से स्टार्ट होकर कहीं अगर LNG की प्राइस है तो वो ₹24 पे है, एंड सो फोर्थ। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोयले के जो प्लांट पाकिस्तान में इस वक्त लग चुके हैं, यहाँ पे जो प्लांट लगा है वहाँ पर जो बॉयलर है, विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज़, वो प्लांट जो बॉयलर जो यहाँ पर लगा है वो GE का है, और मैं समझता हूँ कि बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, उसको पूरी तरह कंट्रोल किया है। इस तरह के अगर जो प्लांट्स पहले लग चुके हैं 1300 मेगावाट के, 600 मेगावाट के, वहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि 20% तो फौरन वो उसको कंबाइन करेंगे इम्पोर्टेड कोल से और थर के कोल के साथ, तो वो चल सकता है, और उसका बहुत हमारा जो ज़र मुबादला वो उसकी खती रकम बच जाएगी। मगर हमें अल्टीमेटली उन प्लांट्स को भी हमें एक ऐसी हमें पॉलिसी बनानी होगी जिससे वो प्लांट्स, उनके बॉयलर्स, उनको तब्दील किया जाए, और जहाँ पर 100% थर कोल जो है उनको सप्लाई किया जाए, जिससे कि पाकिस्तान के बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे टू इम्पोर्ट कोल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1। और नंबर 2, यकीनन उनकी जो पैदावार जो है कीमत वो भी कम होगी। इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की माश को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। इसलिए हमें फिल फॉर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसमें यहाँ पर शायद अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और डॉक्टर मुसद्दक भी मौजूद हैं, और मिनिस्टर ऑफ पावर भी हैं, और फवाद हसन फवाद भी हैं, जो कि इस मामले में बड़ी शोहरत रखते, महारत रखते हैं। सेक्रेटरी पावर भी मौजूद हैं। ये अगर मिलकर और अपने सिंध के साथ मिलकर एक हम पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं कि किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इन तमाम कोयले पर चलने वाले पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त लगे हुए 4000 मेगावाट थर में जो कैपेसिटी लगी है, उसके अलावा 4000 मेगावाट कोयले की बुनियाद पर ये मंसूबे लगे हुए हैं। उनको अगर हम अल्टीमेटली 100% अगर हम रिप्लेस कर लें थर कोल के साथ, तो दिस विल बी अ गेम चेंजर। और इसी तरीके से थर में जो कोयला है, ये जिस तरह बताया गया कि 175 बिलियन टन कोयला मौजूद है, और अगर जिस तरह बताया गया कि 1 लाख मेगावाट अगर आप सालाना बिजली थर कोल से पैदा करें तो 300 साल यानी असहाबे कहफ की जो मुद्दत थी उसके बराबर ही शायद इसकी ये खजाना आपके पास मौजूद है। और दूसरी बात, और जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि इसी कोयले से आप गैसिफिकेशन कर